श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिरवैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनांशोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपाद संगि व्याख्यारिनादलिताखिल दुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्य तीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्र भाष्यं यथामते व्याकुर्वे श्रीमदानन्द तीर्थार्य मुख निःसृतम् गंगा संगेन नैर्मल्यं प्रत्याद्भिरलभ्यते यथा वाचो विशुद्धि सिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायण नमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुणोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामध्य धीमं दरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिका लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीम् गुरुवनुग्रह रूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्य शुभवक्षूर्यात्मजा संगमे व्याख्यास्तानमहो विधाय प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजाद योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे सुखेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरु पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृत गदा तीर्थ ताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदमीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमत प्रचार निरतानद्वैत दिग्धन्तिनः
ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಂ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನುನಂ ಮನಃ ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ಮಮ ಆಪಾದಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥವಕ್ತಾರಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥಂಚ ಸಾಧಕಂ ಮಠಾಧಿಪೈರಮಾನಿತಂಚ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯತಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಹಿಂದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಆನಂದಮಯ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆನಂದಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನು? ಉಕ್ತಾರ್ಥಮಾಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮಾಧದ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಆನಂದಮಯನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ, ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹೇಳಿ ಸೂತ್ರವನ್ನ. ಓಂ ವಿಕಾರ ಶಬ್ದಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾತೋ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ? ವಿಕಾರ ಶಬ್ದಾತ್ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬಲ್ಲಿ, ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ. ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ,
ವಿಕಾರ ಶಬ್ದಾತ್ ನ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆನಂದಮಯ, ಆನಂದದಿಂದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಆಗಲ್ರಿ, ವಿಷ್ಣು ನಿರ್ವಿಕಾರ ಅಲ್ವಾ. ಆನಂದದಿಂದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆನಂದಮಯ, ಆನಂದದಿಂದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜೀವರನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಆನಂದದಿಂದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಹೇಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದ್ರ ವಿಕಾರ ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ತಗೋಬಾರದು. ಇತಿ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಯಾಕೆ? ಹೇತು ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾತ್. ನೋಡಿ, ಆನಂದಮಯ ಅಂಬಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ, ಆನಂದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು, ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ವಿಕಾರಾತ್ಮಕತ್ವಾತ ತದಭಿಮಾನಿತ್ವಾಚ್ಚ ಯುಜ್ಯತೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೀನಾಂ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಃ ನ ತು ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಇತಿ ಮಾ ಭೂತ್. ಪ್ರಚುರಾನಂದತ್ವಾದ್ಧಿ ಆನಂದಮಯಃ ನ ತು ತದ್ವಿಕಾರತ್ವಾತ್. ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು. ವಿಕಾರಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಂದ್ರೆ ಮಯಟ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ, ವಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದುವ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದುವ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಂದಮಯ. ಅಥವಾ ತದಭಿಮಾನಿತ್ವಾಚ್ಚ ಆ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯುಜ್ಯತೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೀನ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದ ನತು ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಥ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಆನಂದಮಯ ಆಗಲಾರ, ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಆ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ಮಾ ಭೂತ್ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು? ಪ್ರಚುರಾನಂದತ್ವಾಧಿ ಆನಂದಮಯ. ನೋಡಿ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನತು ತದ್ವಿಕಾರತ್ವ, ಆನಂದದಿಂದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕರು. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ನ ಅಯಂ ಆನಂದಮಯ ವಿಷ್ಣು. ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅಯಂ ಆನಂದಮಯ ನ ವಿಷ್ಣು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಆನಂದಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಿಂತು ಪ್ರಾಗುಕ್ತ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಯ ಏವ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವರೇನೆ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯರು ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ವಿಕಾರಾಭಿಧಾಯಕ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಾತ್. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು, ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ?
ವಿಕಾರಾರ್ಥ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಹಿ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ? ವಿಕಾರಿತ್ವ ವಿಕಾರ ವಿಕಾರಾಭಿಮಾನಿತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಭವತಿ. ನೋಡಿ, ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯರು ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರಾಗಬೇಕ್ರಿ. ವಿಕಾರವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥವಾದರೂ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯರಾಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದವರ ಆದರೂ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಕವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಥಾಚ ವಿಕಾರಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತೆ ವಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದುವ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದನ್ನ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಅಥವಾ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೀನ ವಿಕಾರಾಭಿಮಾನಿತ್ವಾತ್ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಾದರೂ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಕರೀವಿ. ಯಾಕೆ? ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಆ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನಾದರೂ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತೇಷು ಮಯಟ್ ಶಬ್ದ ಯುಜ್ಯತೆ, ಅವರಲ್ಲೇನೆ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥನೇ ಇಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಕಾರಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ತದಭಿಮಾನಿತ್ವಾಚ್ಚ ಯುಜ್ಯತೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದೀನಾಂ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದ ನತು ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು. ನ ವಿಷ್ಣೋ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಅವಿಕಾರಿತ್ವಾತ್ ವಿಷ್ಣು ವಿಕಾರವುಳ್ಳವನಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅತದಭಿಮಾನಿತ್ವಾಚ್ಚ ವಿಕಾರವುಳ್ಳವನಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿನೂ ಅಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು, ಸರ್ವಥಾ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ತಗೋಬಾರದು. ವಿಕಾರವುಳ್ಳವರು, ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದವರು, ವಿಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಂದಮಯ ಅನ್ನಬಹುದು. ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಆನಂದಮಯ ಅನ್ನಬಹುದೇ ಹೊರತು ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ, ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗದ ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ಶಂಕಾ ಮಾಭೂತ, ಈ ರೀತಿ ಶಂಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇತಿ ಮಾಭೂತ್ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಆ ಮಾತನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಇತಿ ಶಂಕಾ ಮಾಭೂತ್, ಹೀಗೆ ಶಂಕ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಟೀಕಾರೇರಂತಾರೆ, ಯತಃ ಯಾವ ಕಾರಣ ಪ್ರಚುರಾನಂದತ್ವಾತ್ ಆನಂದಮಯ ಪದೇನ ಆನಂದಮಯ ಕಥ್ಯತೆ ನತು ಆನಂದ ವಿಕಾರತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್ ಓಂ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು? ಆನಂದದಿಂದ ವಿಕಾರವುಳ್ಳವನು, ಆನಂದದ ವಿಕಾರವುಳ್ಳವನು. ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ. ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚುರಾನಂದತ್ವಾತ್ ಆನಂದಮಯ ಪದೇನ ಆನಂದಮಯ ಕಥ್ಯತೆ, ಪ್ರಚುರವಾದ ಆನಂದವುಳ್ಳವನು ಎಂಬುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದವುಳ್ಳವನು. ನತು ಆನಂದ ವಿಕಾರವತ್ವಾತ್ ಆನಂದ ವಿಕಾರತ್ವಾತ್, ಆನಂದದ ವಿಕಾರವುಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ರೇ, ಮಯಟ್ಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಮೂರು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಯಟ್ಟ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಯಟ್ಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಇತಿ ಪ್ರಾಚುರ್ಯೇಪಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರಯೋಗಾದಿತಿ ಭಾವ. ನೋಡಿ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿಕಾರಾರ್ಥೇ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥೇ ಮಯಟ್ ತ್ರಿಧಾ ಇತಿ ಪ್ರಾಚುರ್ಯೇಪಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ ಇತಿ ಭಾವ. ಮೂರು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದ ಬಳಸಬಹುದು. ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯ
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರನೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನು? ಆನಂದಮಯ, ಮಯಟ್ ಶಬ್ದ. ಆನಂದಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಗೊಂಬೆ, ಈ ಗೊಂಬೆ ಸಕ್ರಿಮಯ. ಈ ಗೊಂಬೆ ಸಕ್ರಿಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಆ ಗೊಂಬೆಗೂ ಅಭೇದ ಇದೆ. ಸಕ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಗೊಂಬೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಕ್ರಿಯ ಅಚ್ಚು, ಸಕ್ಕರೆಮಯ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಗೊಂಬೆಗೂ. ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಂತೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಘಟ ಇದು ಮಣ್ಣುಮಯ, ಮೃಣ್ಮಯವಾದ ಘಟ. ಮೃಣ್ಮಯ ಘಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಮಣ್ಣಿನ ವಿಕಾರವೇ ಘಟ. ಅಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬಂತು, ಮೃಣ್ಮಯವಾದ ಘಟ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಆನಂದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು, ಪ್ರಚುರಾನಂದ ಉಳ್ಳವನು. ಪ್ರಚುರಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿಕಾರಾರ್ಥೇ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥೇ ಮಯಟ್ ತ್ರಿಧಾ ಇತಿ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥೇಪಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರಯೋಗ. ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಆನಂದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಆದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆನಂದ ಪ್ರಚುರ ಇತಿ ಯದ್ಯುಚ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಚುರೋ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಚುರೋ ಗ್ರಾಮ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಬಹಳ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಬಹಳ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬಹುದು ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಚುರೋ ಗ್ರಾಮ. ಆದರೆ ಅಲ್ಪ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ. ಆನಂದ ಪ್ರಚುರೋ ವಿಷ್ಣು ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾದಾನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನು, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖನೂ ಇರಬಹುದ್ರಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿ. ಇತ್ಯಾದಿವತ ಅನಾನಂದಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ, ಅನಾನಂದಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆನಂದ ಅನಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೂ ಕಿಂಚಿದ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಲ್ರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ. ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚುರಾನಂದ ಉಳ್ಳವನು. ಆನಂದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಅಲ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಮೊದಲು ವಿಪರೀತ ಸಮಾಸ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಆನಂದ ಪ್ರಚುರ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರಚುರಾನಂದ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ವಿಪರೀತ ಸಮಾಸ. ಪ್ರಚುರ ಶಬ್ದವೇ ಮೊದಲು, ಆನಂದ ಶಬ್ದ ಆಮೇಲೆ. ಆನಂದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನು, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಉಳ್ಳವನು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದ್ರಿ. ಹಂಗಂದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ? ಪ್ರಚುರಾನಂದತ್ವಾಧಿ ಆನಂದಮಯ. ಭಾಷ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಆನಂದ ಪ್ರಚುರ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಆನಂದಮಯ ಅಂದಿಲ್ರಿ. ಪ್ರಚುರಾನಂದತ್ವಾಧಿ ಆನಂದಮಯ, ಪ್ರಚುರವಾದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದ ಪ್ರಚುರ ಅಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆನಂದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಇದೆ, ಕಿಂಚಿತ್ ದುಃಖವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಬರಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೇನೆ ಅನಾನಂದಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾದೇವ ಪ್ರಚುರಾನಂದ ಇತಿ ವಿಪರೀತ ಸಮಾಸ ಕೃತಃ. ಪ್ರಚುರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಮೊದಲಿಟ್ಟು ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಚುರಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಆನಂದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರಿ, ಪ್ರಚುರಾನಂದ ಉಳ್ಳವನು. ಪ್ರಚುರಾನಂದ ಇತ್ಯಭಿಧಾನೇ. ಪ್ರಚುರಾನಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಇತ್ತೇವ ಪ್ರತೀತೇ, ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನು. ಕಿಂಚಿದ ಆನಂದ ಕಿಂಚಿತ್ ದುಃಖ ಹಿಂಗರ್ಥಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಂಗಲ್ರಿ, ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರದ್ರಿ? ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನು ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಠಿತವಾದದ್ದು? ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಮನೋಮಯ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ? ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಠಿತವಾದದ್ದು ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ. ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥ. ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಠಿತವಾದ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಆನಂದದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕಲ್ರಿ. ನೀವು ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚುರವಾದ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿ. ನ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ಪ್ರಚುರಾನಂದತಾಮಭಿಧತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಚುರವಾದ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನು, ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚುರಾನಂದತ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರಲ್ಲ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕಿಂತು ವಿಕಾರಾರ್ಥತ್ವಮೇವ. ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತೆ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ? ಅನ್ನಾದಿ ವಿಕಾರಾರ್ಥ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದೈ ಸಹ ಪಠಿತತ್ವಾತ್. ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ. ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಿಕಾರಾರ್ಥಕವಾದ ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದವು ಪಠಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ವಿಕಾರಾರ್ಥಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಮಯಟ್ಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆನಂದದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು. ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅನ್ನದೀನಾಂಚ ಇತಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಅನ್ನದೀನಾಂಚ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಮೇವ. ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂಬೋಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ, ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಅನ್ನದೀನಾಂಚ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಮೇವ. ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಉಂಟು. ಏನು? ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಭವೇತ್ ಪ್ರಾಯಪಾಠ ವಿರೋಧ. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಯಪಾಠ ವಿರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದ್ದು ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಯಪಾಠ ವಿರೋಧ. ಜೊತೆಗೇ ಪಠಿತವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದು? ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಪಾಠ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗಲ್ಲ. ಯದಿ ಆನಂದಮಯ ಪದೇನೈವ ಆನಂದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಮುಚ್ಚತೆ ಇತ್ಯಭ್ಯುಪಗತಿ. ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಯಪಾಠ ವಿರೋಧ ಅದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾಸವಸ್ತಿ ನಾಸಾವಸ್ತಿ ಹಂಗ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದು. ಸಾರಿ, ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಅನ್ನದೀನಾಂಚ ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಮೇವ. ಅನ್ನದೀನಾಂಚ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಮೇವ. ಪ್ರಚುರವಾದ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳವನು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಅನ್ನದೀನಾಂಚ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಮೇವ.
ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಇತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮಾತ್. ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಥಂ ನಾನು ಕಥಮತ್ರ ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಅನ್ನಮಯ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಆ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಟಲ್ವಾ? ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಕಥನಸ್ಯ ಅತ್ಯಲ್ಪತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಇದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅನ್ನಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಕಥನಸ್ಯ, ಅನ್ನಪ್ರಾಚುರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯಲ್ಪತ್ವ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಅದ್ಯತೆ ಇತಿ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯತೆ ಇತಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅನ್ನಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಡೋದು ಅದು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ? ಅನ್ನದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ದಂಗ. ಅನ್ನದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಕೂಡ ಅನ್ನದಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚುರವಾದ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳವನು, ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳವನು. ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಣ್ಣದೆ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬುದು ದೇವರ ಮಹಿಮಾನ. ಅನೇಕ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. 10 ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತಲ್ಲಿ? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದ್ಯತೇತ್ತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಏನು ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯ? ಅದ್ಯತೇತ್ತಿ ಚ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್ ತತ್ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಂಚ ಯುಜ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನ್ನಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬುವ ಅರ್ಥ ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೂಡುತ್ತದೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ಯತೇತ್ತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ತದುಚ್ಯತ ಇತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವಭೂತಗಳನ್ನ ಅತ್ತ, ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಅತೃ, ಅಳೋರ ಅತೃ, ಆ ಅತೃ ಅಲ್ರಿ, ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಸಂಹಾರಕ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಿಂದಾಕೋನು ಎಂಬುವ ಅರ್ಥ ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿನ್ನುವವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಏನಿದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕರು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಂಚ ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಯುಜ್ಯತೆ. ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅತ್ರ ಅನ್ನ ಶಬ್ದೇನ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ರೀ?
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅದ್ಯತೇತ್ತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ತದುಚ್ಯತ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಭೂತ ಅದ್ಯತ್ವ ತದತೃತ್ವಸ್ಯ ಅಭಿಧಾನೇನ ಅಲ್ಪಾರ್ಥತ್ವ ಅಭಾವ. ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನವುಳ್ಳವನು, ಅನ್ನದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವುಳ್ಳವನು. ಆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಬರೇ ಏನೋ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಮಹಿಮಾ ಹೇಳ್ದಂಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಾರ್ಥತ್ವ ಬಂತು ಅಂತ ಶಂಕ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅನ್ನಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೇನೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನ, ಭೂತ ಅದ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ಅಥವಾ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳ ಅತೃ, ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಪಾರ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಾರ್ಥತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು? ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನಾರ್ಥತ್ವೇಯೇವ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತೇ. ಅನ್ನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾರ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳವನು. ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಹೊಡೆದು, ಇದೇನು ದೇವರ ಮಹಿಮಾ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು ಅನ್ನಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ನ ತಿಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂಡಿಗಟ್ಲೆ ಅನ್ನ ತಿಂತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನಾರ್ಥತ್ವೇಯೇವ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತೆ. ಕುತಃ ಅಯಂ ಅನ್ನ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾರ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕುತಃ ಎಂ ಅನ್ನ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನ್ನಂ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಅನ್ನ ಎಂಬೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಭೂತ ಅದ್ಯತ್ವ, ಭೂತ ಅತೃತ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರದು? ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನ ತಗೋಬಾರದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಏನ ಅಲ್ಪಾರ್ಥತ್ವ ಅಭಾವ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಪಾರ್ಥತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನ್ನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು, ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಹೇಳಿದೆ. ಅದ್ಯತೇತ್ತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ತದುಚ್ಯತ ಇತಿ ಇತಿ. ಅನ್ನ ಶಬ್ದವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾತ್, ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಅನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನಸ್ಯ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥ ಕೂಡಲ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದಲೂ ಅದ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಯಾವನು ಆಧಾರನೋ ಅವನು ಅನ್ನ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜಡವಾದ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥವೇ ಅನ್ನ. ಕೇವಲ ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥ ಅನ್ನ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಂಥ ಅನ್ನ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಂದಲೂ ಅದ್ಯಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ತಿಂತದ? ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನ ಶಬ್ದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಭೂತೈ ಅದ್ಯಮಾನ, ಸರ್ವಭೂತರನ್ನು ತಿನ್ನೋದು, ಸರ್ವಭೂತ ಅತೃತ್ವ. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನಸ್ಯ ಭೂತ ಅತೃತ್ವ ಯೋಗ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿಂತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಡವಾದ ಈ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿಂತದ? ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದಲೂ ಅದ್ಯಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನ ತಗೋಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯನಾದವನು. ಸರ್ವಭೂತೈ ಅದ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅತೃ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾನು ಪ್ರಚುರ ಭೂತ ಅದ್ಯತ್ವಂ ಕಥಂ ಅಭಿಸಂಹಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಮೇವ ಇತಿ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ
ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿನ್ನಲ್ಪಡತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಂತವೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ರೆ? ಪ್ರಚುರ ಭೂತ ಅದ್ಯತ್ವಂ ಕಥಮ ಅಭಿಸಂಹಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ. ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ತಿಂತವೆ ಅಂಬುದು ಹೆಂಗ್ ಕೂಡಿಸೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಂತವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ರಿ. ಸರ್ವಭೂತೈಹಿ ಅದ್ಯಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದಲೂ ಇವನು ತಿನ್ನಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಇವನು ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ. ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಮೇವ ಇತಿ ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಮೇವ ಅದ್ಯತ್ವಂ. ಅದ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ ಅಂಬೋದೇ ಅದ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವಮೇವ ಅದ್ಯತ್ವಂ. ಅದ್ಯತ್ವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುವಿಕೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರಿ. ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಅದ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಉಪಜೀವ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಡುವಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂತೈ ಅದ್ಯಮಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ಟ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು? ಓಷಧೀಭ್ಯೋನ್ನಂ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷಃ ಸವಾಯೇಷ ಪುರುಷ ವಿಧಜೇವ ಅಂತ ಬರ್ತದ ವಾಕ್ಯ. ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನ ವಿಕಾರ ದೇಹ ಮುಕ್ತ. ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಅನ್ನ, ತೈತ್ರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಓಷಧೀಭ್ಯೋನ್ನಂ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ, ಓಷಧೀಭ್ಯೋನ್ನಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಅನ್ನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನ್ನದಿಂದ ಪುರುಷನ ಶರೀರ, ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರವೇ ಈ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಳಿ ಸವಾಯೇಷ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಇತಿ ತತ್ಪರಾಮರ್ಶಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಸವಾಯೇಷ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ, ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪುರುಷ ದೇಹವನ್ನೇ ಅನ್ನರ ಸಮಯ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಈ ದೇಹ ಅಂತೇಳಿ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ಪರಾಮರ್ಶ, ದೇಹವನ್ನೇ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಅಂತ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇಹವನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕಥಂ ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದ ತತ್ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೇನೆ ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವನೆಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಮಯ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ? ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಸ ಇತಿ ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸವಾಯೇಷ ಪುರುಷ ವಿಧಜೇವ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ. ಸವಾಯೇಷ ಇತ್ಯನ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಾತ್. ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ? ಸವಾಯೇಷ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವೋ ಸಹ ಆ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಭೂತಾದಿ ಸ್ರಷ್ಟಾರನು ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅವನು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ, ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇಹದ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರವಾದ ದೇಹದವನ್ನ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಂದೆ
ಸವಾಯೇಶ ಪುರುಷೋನ್ನರ ಸಮಯ ಸಹ ಅಂಬೊಲ್ಲಿ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರವಾದ ದೇಹವನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಸಹ ಆ ಆತ್ಮಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವಾದ ಭೂತಾದಿ ಸ್ರಷ್ಟಾರನಾದ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು. ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ. ಈ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಭವೇದೇ ತತ್ಯದಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರವೇ ಪುರುಷನ ಶರೀರ, ಅದನ್ನೇ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನ ವಿಕಾರ ಪುರುಷ ಪರಾಮರ್ಶ ಅಯಂ ಭವೇತ್. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರವಾದ ಪುರುಷನ ಶರೀರವನ್ನ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದ? ಹಂಗಲ್ಲ. ನಚೈವಂ ಕಿಂತು ಯಸ್ಮಾದ್ ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಾದಿಕಂ ಉತ್ಪನ್ನಂ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿವೆಯೋ ಸಯೇಷಃ ಸವಾಯೇಷಃ, ಈ ರೀತಿ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಆತ್ಮ ಪರಾಮರ್ಶೋಪಪತ್ತೇ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆತ್ಮನನ್ನೇ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನದ ವಿಕಾರವಾದ ದೇಹವನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಕಿಮರ್ಥಂ ಅಸೌ ಪರಾಮೃಶ್ಯತೆ? ಇಲ್ರಿ, ಅನ್ನದ ವಿಕಾರವಾದ ದೇಹದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇತ್ಯಾಶಂಕಾ ಅಪನೋದನಾಯ, ಈ ಶಂಕಾ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶಾದಿತಿ ವಕ್ತವ್ಯೇ, ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶಾತ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹೇಳೋ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದರೂ ಪರಾಮರ್ಶಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಪ್ರಾರಂಭಾದಿತ್ಯಾಹ ಇತ್ಯನ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇತ್ಯನ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ದೇಹ, ಆ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಆತ್ಮನನ್ನ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಪರಾಮರ್ಶಾತ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಳಸದೇನೆ ಇತಿ ಅನ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ, ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಈ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆತ್ಮನನ್ನ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತಸ್ಸೈವ ಆ ಆತ್ಮನಿಗೇನೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚರೂಪತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶನಾಯ, ಆತ್ಮನಿಗೇನೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪಂಚರೂಪಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಪುನಃ ಪ್ರಕ್ರಾಂತತ್ವಾತ್, ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಪ್ರಕ್ರಾಂತತ್ವಾತ ನ ತತ್ಪರಾಮರ್ಶ ವೈಯರ್ಥ್ಯಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ತತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ವಥಾ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏವಂ, ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಏವಂ ಪ್ರಾಣ ಮನಃಶಬ್ದಯೋಶ್ಚ, ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚೇಷ್ಟಕತ್ವ ಅವಬೋಧಾರ್ಥತ್ವೇನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂಬೋಲಿ ಅನಚೇಷ್ಟಾಯ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯವಾದ ಚೇಷ್ಟೆ ಉಳ್ಳವನು. ಮನೋಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಷ್ಟಕತ್ವ ಒಂದು, ಅವಬೋಧಾರ್ಥತ್ವ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವಾದ ಚೇಷ್ಟೆ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಮನೋಮಯ ಅಂದ್ರೆ. ಇತಿ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥತೆಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಪಾರ್ಥತಾ ಪರಿಹರಣೀಯ ಇತಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ ರೀತಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೇಷ್ಟೆ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೇನ್ ದೇವರ ಮಹಿಮಾ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಚೇಷ್ಟೆ ಉಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ.
ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ಅಂಬೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಾರ್ಥತಾ ದೋಷವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನು ಏವಂ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಉಭಯಾರ್ಥೇ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತೇನು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ಯಾರ, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.